You have to write the elements and the Venn diagram. Right. Now elements, prime numbers below 10, 2, 3, then my 5, 7. That's all. Venn diagram 2, 3, 5, 7. Haridagan Harima, Vardi Hadagan. Ardin Diana Megana. This is P, A, E, I, O, U. Now the Venn diagram A, E, I, O, U. Harine Dedega. Hari. Angi deka makarna kalin hadagan. Harine. Number 2 එකේ description එක චුට්ටක් අමාරුයි මම ඒක පුළුවන්ද ලිව්වද බලන්න ලියන්න හරියට මේ ඉලක්කම් ටික අහුවෙන්න ඕනේ number 3 එක බලන්න ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඇති හදාගන්න වැරදි නම් අඩුපාඩු හදාගන්න number 3 they have given the elements 2 4 6 8 මොකද්ද මේකට description එක ලිව්වේ multiples of 2 below 10. Yes. Even numbers below 10 or multiples of 2 below 10 or below 9 ලියන්න පුළුවන්ද? Multiples of 2 between 1 and 10. 1 and 10 yes. එහෙම නැත්නම් අර මං කිව්ව විදිහට multiples of 2 from 2 to 8 ඒත් හරිනේ අය 2 to 8 කිව්වොත් 2 එකක් වෙනවා 8 එකක්. ඒ ඕන විදිහක ලියන්න. හරි. multiples of 2 between 1 and 10 yes good. එහෙම නැත්නම් ඊට ලේසි below 10 ලිව්වා නම් කපාටම එනවා. හොඳයි. මේ even numbers කියලා ලිව්වන ඊට ලේසි නැද්ද? කෙටි නේද? කමන්නේ. multiples even numbers කියලා තියෙනවනම් හරි දාගන්න multiples of 2 below 10 below 10 ලිව්වත් හරි between 1 and 10 ලිව්වත් හරි from 2 to 8 ලිව්වත් හරි from 2 to 8 එතකොට 2 වෙනවා 8 10 now Venn diagram 2 4 6 8 number 4 what did you identify the type of numbers 1 4 9 6 square numbers but square numbers below katawa from 1 to 16 liwat hari below 17 the liyanne 18 the liyanne 19 the 20 the 21 the 22 the 23 24 the 25 25 කියලා ලියන මොකද දන්නවද because the next square number is 25 හරිද එහෙනම් සමහර ළමයි ලියනවා below 25 සමහර අය ලියනවා between නම් ලියන්න බෑ හරිද from 1 to 16 ලියන්න පුළුවන් below 17 ලිව්වත් හරි. ඒ 14ට අර below 18 හරි. below 19, below 20, below 21, below 22, below 23, below 24, below 25 ඕන එකක් හරි. But better write 25 because the next square number is 25. එහෙම නැත්නම් write just below 17 ළඟම තියෙන එක ලියවන ලේසි. එහෙම නැත්නම් from 1 to 16 from කිව්වහම මෙයත් අයිති 2 කිව්වහම මෙයත් අයිති from 1 to 16 ලිව්වහම no problem හරි ඒ ඔක්කොම අඳුර ගන්න ඕනේ මේ භාගයට ගියාම වචනයක් කරදුන්න ලකුණු නැහැ හරි now write the square numbers below 17 ද ලියන්නේ. ඔව් 17 ලියමු. ඒක ලේසියෙන් 17ට අඩුයිනේ මේ ඔක්කොම. below 25 ලියුවත් හරි. from
1 to 16 ඒත් හරි ඈ ඒක තමයි මම හිතන්නේ ලේසිමනේ square numbers from 1 to 16 First 4 square numbers. ඒත් හරි yes you can write first 4 square numbers yes now the number 5 Venn diagram 1 4 9 60 now they have given the Venn diagram number 5 and 6 අර ಜಾති තුනෙන් මම ගණන් දෙක දෙක දීලා තියෙන්නේ number 5 Venn diagram P A B C D yes description and elements ලියලා හිටියත් කමන්නේ elements ලා description එක පුළුවන් description එක elements what is the description first 4 letters of the English alphabet එහෙම ලේසි then the elements A B C ඒක ලියන්න වෙන විදිහක් නැහැ first 4 letters තමයි ලියන්න තියෙන්නේ නැත්නම් වැඩේ ටිකක් අවුල් below කී කියලා ලියන්නේ නැහැ නේ අපි අකුරු වලට numbers වලට ලියන්නේ හරි next one 1 3 6 10 15 what are these numbers Triangular numbers. yes triangular numbers very good triangular numbers below 1 to 15 that is the easiest 1 to 15 ලියුවා ඒ දෙකත් එක්ක හරි 1 3 6 10 15 below 16 what is the next triangular number 21 නේද 20 below 21 ලියන්නත් පුළුවන් below 16 ලියන්නත් පුළුවන් 1 to 15 ලියුවොත් ලේසි නේ එතකොට description triangular numbers below 16 කියලා ලිව්වත් සර් කමක් නැහැ නේ below 16 is correct one to 15 hari below 16 hari මේ දෙකේ ඕනේ කලිය මේක හරි First 5 triangular numbers. එහෙමත් පුළුවන් first 5 triangular numbers ලියන්න 1 2 3 4 5 yes first 5 triangular numbers then elements are less in the next 1 3 6 15 හරි නේ now null set තව වචනයක් දැන් අපි වචන ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා නේද elements ලියන්න දන්නවා symbols describe කරන්න දන්නවා Venn diagram දන්නවා ඒ ටික දන්නවනේ තවත් එකක් දැන් එනවා null set කියලා එක special set එක null means no elements there is a set describe කරන්න පුළුවන් you can't write the elements example එකක් ගන්න prime numbers below 2 ඔන්න describe කරලා තියෙනවා elements ලියන්න පටන් ගමු 2 වලට පාද තියෙන නෑනේ prime numbers 1 විතරයි තියෙන්නේ 1 prime එතකොට මේක ලියන ඕනම ඉස්සරට ලියනවා මේකට කියනවා null set empty set
මේක නම් තේරෙනවනේ empty කියන්නේ හිස්නේ null set or empty set මේ ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ null කියන එක null set මේක ලියන්න there are two symbols null set එක ලියන්න මේක තමයි එකක් ලං කරලා මැද්දේ මුකුත් ලියන්න නැතුව නිකන් මුකුත් නැහැ කියලා බිංදුව හැම ලියන්න බෑ බිංදුව ලියුවොත් එතන එලිමන්ට් එකක් තියෙනවනේ මුකුත්ම ලියන්න බෑ blank තියෙනවා තව එකක් තියෙනවා o කියන්නේ මෙයා හරි මෙන්න මෙහෙම ග්‍රීක් ලෙටර් එකක් නෙවෙයි ඒක වෙනීසියන් ලෙටර් එකක් මේ ලීරෝ කියලා වෙනීසියානු අකුරක් එක ලීරෝ කියලා මේක සමහර අය පොඩ්ඩක් වරද්දන මේකට පයි කියනවා මෙහෙම පයි කියන්නේ ග්‍රීක් අකුරක් ඒ දෙකේ වෙනස මොකක්ද දන්නවද දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කියනකොටයි මේ නැට් එක දිගට ලියුව අකුරු දෙකක් නේ මේ ඉර දිග නම් එච් නම් මේ ඉර කොට නම් එන් වෙනවා ඒ වගේ තමයි මේ ඉර කොටට ලිව්වොත් තමයි ලීරෝ වෙන්නේ ඒක ලිව්වොත් ග්‍රීක් අකුර 5 එහෙනම් සිම්බල් එක ලියනකොට දිගට ලියන්න එපා ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ලියන්නකො එතකොට හරිනේ දිගට නැතුව කෙටියට ලියන්න ඒ ඔන්න අකුරේ ಜಾති මතක තියාගන්න ඕනේ මම නිකන් ඔයගලන්ට මෙසේට කිව්වේ මෙහෙම ලිව්වහම ලීරෝ මෙහෙම ලිව්වහම 5 කියන ග්‍රීක් අකුර ඒක නෙමෙයි අපට ඕනේ මේක හදිස්සි වෙලා ඉතින් මේක මෙහෙම ලිව්වා කියලා වැරද්දක් නැහැ එහෙනම් අපි හරි එක දැනගන්න එපා රයිට් මේ දෙකෙන් එකක් හැබැයි ඔන්න සමහර අය මම දෙකම දන්නවා වැඩ පෙන්නන්න එහෙම කියන්න එපා එතකොට මේක null set එක නේ මේක ඇතුලේ තියෙනවනේ එලිමන්ට් එක එතකොට ඔයගොල්ලෝ කොයි එකද යූස් කරන්නේ ලේසි එකක් තෝරගමු මේක වැඩි දෙන්නේ නැහැ විභාග වල දෙන්නෙම මේක අපි එන්න මේක යූස් කරමු නේ null set එක හරි එතකොට දැන් ඔන්න මේක ඔන්න අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් a මෙහෙමනේ a equals null set no elements එහෙම නැත්නම් මමත් ලියන්නේ නේ හරි හැබැයි මේ null set එක කියන්නේ මේක ලිව්වනේ අපි not a null set කියන්න මෙහෙම කරන්න බෑ කට් කරන්න බෑ අරක වගේ is an element not an element කියලා කට් කරානේ මේක එහෙම not an element කියන්න ඔහම කට් කරන්න බෑ එහෙම සිම්බල් එකක් නෑ not an අකුරෙම ලියන්න not a null set එහෙම නැත්නම් මේක ලිව්වත් කමන්නේ null set understood right empty set or null set බලන්නකො කියලා තියෙන ටික the sets which have no elements are called null sets no elements තා මොනවද ඒ වගේ null sets තියෙන්නේ the rabbits with horns අන්තියන හාව ඉන්නවද අන්තියන හාව නෑනේ අන්තියන මිනිස්සු නම් ඉන්නවා flying tortoise පියාඹ නිබ්බෝ අහසින් යන නිබ්බෝ නෙමෙයි පියාඹ නිබ්බෝ නෑනේ අන්න ඒ වගේ empty sets ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන් හරිද multiples of 5 below 4 multiples of 5 below 4 පාට අඩු පහෙන් බෙදෙනව නෑ අන්න ඒ වගේ ඕන තරම් null sets ලියන්න පුළුවන් හරි හරි හැබැයි elements නැති වෙන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා to indicate the null set the symbol අර තියෙන මේක මේක හරි or කියන්නේ දෙකෙන් එකක් this one හරිද are used ඒ දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරනවා right now the exercise 4 ඉතරයි මතක තියාගන්න null set එක කියන්නේ without elements symbol එක මේක මතක තියාගන්නකෝ ඇති හරි now state whether each of the following sets is a null set or not a null set ඔයගලන්ට ඕන set කියලා ලියන්න null කියලා ලියන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් symbol එක දාන්න පුළුවන් not a null කියලා ලියන්න අකුරෙන්ම ලියන්න multiples of 12 between 1 and 10 multiples of 10 කියන්නේ 12 ගුණාකාර 12 24 36 ඒවනේ between 1 and 10 නෑනේ yes මේ symbol එක දාන්න මේක it's a null set students in your class who are age more than 18 years ඔයගොල්ලන්ගේ පන්තියේ ඉන්න ළමයි අවුරුදු 18ට වැඩි ඉන්නවද එහෙම නෑනේ ඒකත් null set yes මේක දාන්න ඊළඟට තව symbol එකක් තියෙනවා දැන් symbols ගොඩයිනේ ගොඩක් නෑ දෙකයි තියෙන්නේ මේක තියෙනවා මේක තියෙනවා මේක තියෙනවා set එකකට ආයි දැන් මේක හරි මේ දෙකෙන් එකක් මේක ඕනේ අපි මේක මතක තියාගමු හරිනේ
තවත් දැන් අලුත් set එකක් මේ symbol එකක් එනවා මෙහෙම. Number of elements of a set. කියන්නේ ඒ ගන්නකො A, B, C, D. How many elements are there in this set? 4. Number of elements 4. එතකොට අපි ලියනවා simple n අකුර number of elements of set A. එතෙන්ට දාන්න ඕනේ මේ bracket එකමයි. මේක එහෙම දාන්න බෑ. This is wrong. A symbol එකක් මේක. Simple n, simple brackets. Brackets දාලා තුන මතකද? නැහැ. මේකට කියන්නේ simple brackets. මේකට කියන්නේ double brackets or curly brackets කියන curl කියන්නේ ඇඹරිලා වගේ දෙන්නේ curly brackets or this box bracket වර්ග තුන මෙයා තමයි පොඩිම මෙයා ඊළඟට ලොකු මෙයා ඊළඟට ඒතකොට ලියනවා නම් ලොකුම එක්කෙනා පිටින් ඊළඟට පොඩි එක්කෙනා ඇතුලෙන් ඔහොම ලියනවා මෙහෙම ලියන්න එහෙම බෑ කොහොම දාලා මෙහෙම ලියන්න බෑ කුඹිය පිටේ අලිය නැගව මේ තුන්දෙනා මෙයා ඇතුලේ මෙයා එයා ඇතුලේ මෙයා මේ පොඩි මේක මේ ඊළඟ ලොකු එක මේ ඊළඟ ලොකු box bracket curly bracket or double bracket simple bracket හරිනේ එතකොට අපි මේ simple bracket එකම use කරනවා set එකේ simple බෑ හැමතිස්සෙම curly bracket එක double එක හරිනේ equals 4 එතන මුකුත් bracket එහෙම නැහැ නිකන් number එක 4යි මෙහෙම ලිව්වොත් වැරද්ද දානවා ඒක set එකක් නෙමෙයි set එකේ තියෙන elements ගණන 1 2 3 4 ඒ symbols හරියට පාවිච්චි කරනවා ළමයි ඉතින් Tamanට හිතෙනවා ලියන්න ගිහින් වරද්ද ගන්නවා මෙතෙන්ට bracket එකක් දාන්න හිතෙනවා යාට එහෙම දාන්න බෑ එතකොට මේක set එක set එකේ element එක 4 කියන එකනේ කියන්නේ අපි ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ මේ set එකේ elements 1 2 3 4 තියෙනවා කියන්නේ මේක කියවන්නේ number of elements of set A equals 4 NA4 understood මේක බලන්න then NP 7 elements නෑ description එක තියෙන description එක ඕගොල්ලෝ හොයාගන්න ඕනේ elements ගන්න. දවස් 7යිනේ තියෙන්නේ නේ. අන්න ඒ වගේ. සමහරට elements ම දෙනවා. එතකොට 1 2 3 4 කියලා ගණන් කරලා ඉවරයි. සමහර description දෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරලා elements 7යි තියෙන්නේ කියලා. පුළුවන් නේ? හරි. The number of elements of set A බලන්න අතන කියලා තියෙන්නේ. The number of elements of set P is denoted by NP. හරිනේ? P එකේ elements ගන්න NP කියලා ලියනවා කියලා ඒක කියලා තියෙනවා. හරිනේ? right. Now exercise 5. ලියන්න බලන්න. elements ලියන්න symbol එකත් එක. දැන් පළවෙනි එක මොකක්ද කියන්නේ? exercise 5 number 1 A. එතකොට ඔයගොල්ලන් ලියන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි උත්තරේ. 2 3. ඒස් පාඩම එතන ලියන්න NA simple n මිස capital n ලියන්න බෑ මේවා standard ඒවා සම්මත ඒවා අපිට ඕන කරන්න බෑ simple n simple bracket name of the set මෙතෙන්ට set එකේ නම ලියන්න ඕනේ හරි equals 4 මොන පරිදි උත්තරේ ඒ වගේ ඔක්කොම ටික ලියන්න finish මේක තමයි ඒකේ ආන්සර් එක දෙවෙනි එකේ මම ලියන්නේ නැහැ සෙට් එක ඔයගොල්ලෝ ඒ උත්තරේ විතරක් ලියන්න කරෙක්ට් කරගන්න ඉවරද months of the year colors of the rainbow multiples of 6 less than 5 මා හිතන පොඩ්ඩක් අවුලක් තියෙනවා අන්තිම එකේ බලමු පුළුවන්ද කියලා මේකේ N E
equals 5. Number 3. Marks of the year. M equals 12. Number 4. Colors of the rainbow. NC equals 7. What is the answer for the last one? Multiples of 6 less than 5. ඔගොල්ලෝ ලිව්වද මෙහෙම? ND equals ඔහොම ලිව්වද? ද ඒක null set එකක් නේද? Multiples of 6 less than 5. 6ට අඩු 6න් බෙදෙනව නෑනේ. එතකොට මේ null set එකේ elements ගන්න 0. බිඳුවක්වත් නැහැ කියලා ලියන්නේ අපි maths වලින් බිඳුවනේ. එතකොට set එක null but the number of elements 0. null set නෙවෙයි මේ elements ගන්න. elements එකක්වත් නැහැ කියලා. elements ගන්න බිඳුව. මෙතන වර්ධින එකක් මතක තියාගන්න. හරිද? ඊළඟට තියෙනවා miscellaneous එකක්. ඔක්කොම ටික අහුවෙන එක බලන්න. ඒ ගන්න තේරෙනවද කියලා මම කියා දෙන්නේ නැතුව ලියන්න බලන්න. දැන් ඔන්න පාඩම ඉවරයි. දැන් තියෙන ඕගලන්ට මේ කල්පනා කරලා උත්තර ලියන්න. Write a set B in which NB equals 1. මොකද ඒ කියන්නේ? B කියලා set එකක් ලියන්නලු. කොහොමද ඒක ලියන්නේ? Using elements or description. Elements ලියමුනේ. element එක දාමු. හරි. set එකක් ලියන්නලු B set එක කියලා ලියන්න ඕන. B කියලා එන්න ඕන නම නැත්නම් වැරද්ද දානවා. NB1 මේ වගේ නේ. NC 7 වෙන්න C කියලා set එකක් ලියන්න. මේකේ NM equals 12 වෙන්න M කියලා set එකක් ලියන්න ඕන. 12ක් තියෙන එක. මේකෙත් ලියන්නලු එකක් තියෙන එක. කල්පනා කරලා ලියන්න. මොකක් හරි එකක් අකුරක් හරි මොකක් හරි දාන්න ඇති. bracket එක දාලා 5 එහෙම නැත්නම් C මේ capital අකුරු දාන්න එපා. simple අකුරක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩි තරුවක් අඳින්න star එකක් රූප තියෙනවක් තියෙනවනේ sets මෙහෙම. ඔහොම sets අඳින්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම stars තියෙන ඒවා. triangles, squares, circles ඔහොමත් පුළුවන් sets diagrams තියෙන. ඒ වගේ එකක් හරි simple letter එකක් දාන්නකො A කියලා. මේකට එන්න ඕනේ හැබැයි B කියලා. ඔන්න ඔහොම. B නැත්තම් වැරද්ද දානවා. double bracket එක ඕනේ. එක element එක මොකක් හරි ලියන්න. ඉලක්කම ලියවත් කමන්නේ 5 6 7 වගේ එකක්. right. ඒතර මේකෙන් කවුරු හරි බලලා NB කීයද කියලා අහුවොත් ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද ලියන්නේ? 1 නේ. හරි නෙමෙයි. NB 1 වෙන මේ set එක. මෙතන මොකක් හරි එකක් ලියන්න. අකුරක් හරි, සිංහල අකුරක් හරි, ඉංග්‍රීසි අකුරක් හරි, රූපයක් හරි, ඉලක්කමක් හරි මොකක් හරි එක element. Number 2, part 2. Write an example for a set in which NA equals 0. ඒ කියන්නේ null set එකක් ලියන්නලු A කියලා. A equals කියලා ලියන්න. මොකක් හරි ලියන්න ඔය below 5 අනේ වගේ එකක් හරි එහෙම නැත්නම් flying tortoise හරි. එහෙම නැත්නම් අර අතන දීලා තිබුණේ students in your class who are age more than 18 years. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒකම ලියන්න 25 years කියලා දාලා. එහෙම නැත්නම් අන්න ඒවා මොකක් හරි ලියන්න. elements නැති එකක් ලියන්න. describe කරලා ලියන්න. elements ලියන්න බෑනේ describe නැත් මේ elements ලියන්න බෑනේ මේ null set එක describe කරන්න ඕනේ. multiples of 8 below 5. අන්න ඒවා මොකක් හරි ලියන්න. multiples of 6 below 5. multiples of 15 below 10. අන්න ඒවා හරි. ඒක ලියවන එක එක උත්තර ලියන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට third one, what is the special name of that set? null set කියලා ලියන්න. elements නැති එකේ නම අහන්නේ. null set. special name එක null set නේ. හරි. number 7. ඒක හොඳ question එකක් තේරෙනවද? Is a null set give reasons for your answer? question එක තේරුණාද? Can you understand that question? මෙන්න මේ set එක null set එකක්ද reason එක දෙන්න. You have to reason out the for your answer. No. Why?
0 is element. Yes, there is an element called 0 as 0. 0 is an element of that set කියලා ලියවම හරි. No කියලා ලියන්න ඕනේ. Because 0 is an element. එහෙම නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් there is one element in that set කියලා ලියවනම් හරි. එහෙමත් පුළුවන්. There is one element in that set එකක් තියෙනවනේ බිංදු. 0 is an element. Right. ඔච්චර තමයි පාඩම. ලේසි නේ. තව තියෙනවා ඒ පාඩම. ඊළඟට අපි area. ඒකත් පටන් ගමුකෝනේ. ඒකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා මේ triangle එකේ. අහගන්න හොඳට. area අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා square and rectangle. Do you remember that area and perimeter දෙකම ලිව්වනේ. දැන් අපිට මේ පාඩමේ තියෙනවා triangle එක. square එකයි rectangle එකයි අපි කරලා තියෙන්නේ කලින් grade 7 එකේ. මේකේ තියෙනවා ගණන් හදන්න ඒක අපි. මේක මතකද ඔයාලන්ට? These are rectangle. Opposite sides are equal. Angles are right angles. Therefore, these are rectangle. Make a 10 cm, make 5 cm. What is the perimeter? 10 10 this side. 5 5 10 this side 30. 30 yes. 30 centimeters. 30 cm. Yes. Area length into breadth. එහෙමනේ. Length එකයි breadth එකයි වැඩි කරනවා 10 cm into 5 cm. Then the units are always grams. Area වල හැමදෙස්සෙම square millimeter, square centimeter, square meter. ඒවා ඉන්නේ තව තියෙනවා පස්සේ මේ පන්තියේ මේවා විතරයි තියෙන්නේ. මේක centimeter centimeter answer is 50 square centimeters. මේක meters වුණොත් square meters. Make a millimeters වුණොත් square millimeters. හිතපු ගමන් දෙනවා ඔයගොල්ලන් අමාරුවේ දාන්න මෙන්න මෙහෙම. This is 5 units. This is 10 units. එතකොට unit එක මොකද්ද කියලා නෑ units කියලා දීලා තියෙනවා. Then how do you find the area? එතකොට 10 units into 5 units. හරිද ඒක හරිද තේරුණාද? unit එක මොකද්ද කියලා නෑ නිකන් units කියලා දී. එතකොට ලියන්න ඕනේ 10 into 5 50. හැබැයි මෙහෙම ලියන්න බෑ. units කියලා දාලා මෙහෙම ලියන්න බෑ. This is wrong. ඒක අකුරෙන්ම ලියන්න ඕන square units කියලා. තේරුණාද? ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක පුවන් එහෙම දෙනවා ඔයගොල්ලන් අමාරුයි දා. square units කියලා අකුරෙන් ලියන්න. මේවා ලියන්නේ අපි square centimeters කියලා මෙහෙම උඩින් දෙක දාන්න. අරකට උඩින් දෙක දාන්නේ නැහැ. square units කියලා ලියන්න. හරි නේද? ඒ area rectangle හරි. square එකේ කොහොමද? මේක 5 cm නම් length and breadth equal, all the 5 sides are equal, then 5 cm into 5 cm. ඒක මතකද? right. එතකොට 25 square centimeters. දැන් අපි අද යනවා triangles වලට. triangle එක පොඩ්ඩක් වාතයි. triangle එකේ there are 3 types. හොඳට අහගන්න ඕනේ ඈ. මොනවද දන්නවද types තුන? This one, acute angled triangle. All the 3 angles are acute, less than 90. This is right angled triangles. One angle is a right angle. Other 2 angles are acute, but this angle is right in the right angle. This is obtuse angled triangle. ඔන්න ඔය වර්ග තුනෙන් එකක් තමයි අපට ගණන් හදන්න දෙන්නේ.
හරිද? අඳුර ගන්න ඕනේ triangle එකේ type එක. හරි. දැන් මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. If you draw these are called vertices. These are called මේක A B C නේ. මේ vertex එකක ඉඳලා vertex singular vertex එකක ඉඳලා you can draw perpendicular right angle to opposite side. Understood? ඉස්සරහා තියෙන side එකට opposite side එකට perpendicular එකක් අනින්න පුළුවන්. හරියට 90 හිටිනවා. හරිද? හැබැයි ඔය જાතිය තුනක් තියෙනවා triangle. ඇයි මෙහෙමත් පුළුවන්? මෙතන ඉඳලා අඳින්නත් පුළුවන්. ඕකට තව එකක් පුළුවන් මෙහෙම. මෙතන ඉඳලා අඳින්නත් පුළුවන් මෙහෙම. දැන් එකම triangle එක යනොත් මෙතන ඉඳලා මේකට ඇඳ හැකි, මෙතන ඉඳලා මේකට ඇඳ හැකි. කොහොම right triangle එකකින් මෙතන ඉඳලා මේකට ඇඳ හැකි. කොහොම right triangle. ඒකේ තව theory part එකක් තියෙන මේ තුනේ එක තැනින් pass වෙනවා. passing through the same point. ඒ ලොකු theories ඒවා දැන් ඕනේ නැහැ. නිකන් මතේ තියාගෙන ඉඳාම මේක එතනින් යනවා. මේ තුනෙන් මේ රතු පාට ඉරි තුනෙන් එකක length එක ඕනේ අපිට මේක area එක හොයන්න. This is called the perpendicular height. අපි grade 11 එකේ යන ඔකට කියන්නේ altitude කියලා. ඒ වුණාට දැන් කියන්නේ ඔකට perpendicular height. altitude එක තමයි විභාගයට දෙන්නේ. දැන්ට අපි perpendicular height කියලා දාමුකෝ අටේ පොතේ තියෙන. ඉතින් විභාග දෙන්න වෙන වචනයක් අටේ පොතේදී වෙන එකක් දෙනවා ඒගොල්ලෝ. පුදුමාකාර මිනිස්සු පොත් හදන. ඒක දිගටම දුන්නා ළමයින්ට ලේසිනේ. altitude කියන්නේ අපි දැන් ලියා ගන්න perpendicular height. එකක් ඇඳහම ඇති. අපි මේක අඳිමු. මේකට අපි කියන්නේ perpendicular height. හරිද වචනේ? හරි. ඒක එයින් එකක් ඕනමයි. perpendicular කියන්නේ right hand. මේ line එකයි මේ line එකයි perpendicular each other. දෙන්න 90 degrees තිනකොට කියන්නේ perpendicular. AB is perpendicular to PQ. perpendicular 90 set වෙන්න ඕනේ. හරිනේ? එතකොට මේකට කියන්නේ perpendicular height උස කියන එකයිනේ. හරි. දැන් ඒ perpendicular එක ගිහිල්ලා මෙන්න මේ meet වෙන එක තියෙනවානේ. මේකට කියන්නේ bottom of the foot of the perpendicular foot අඩිය. සිංහලෙන් කියන්නේ ලම්බකයේ අඩිය කියලා. ලම්බකය කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. ලම්බකය. ඒකේ අඩිය මේක foot of the perpendicular. මෙතෙන්ට අපරාධ දැම්මොත් P කියලා. මෙන්න මේ perpendicular ගිහින් meet වෙන side එක තියෙනවනේ. ඒකට කියන්නේ base කියලා. මේ side එක. හරිද? එතකොට මෙහෙම ඇඳොත් මේක perpendicular height එක නම් this is the base. base එක තියෙන යට නෙවෙයි. perpendicular එක ගිහිල්ලා set වෙන එක තමයි base එක. This is perpendicular height, this is base. අනිත් පැත්තට ඇඳොත් මෙතනින් ඇඳොත් this is perpendicular height, this is base. Understood? එතකොට 3 sets. There are 3 sets. හැබැයි set තුනෙන් එකයි ඕනේ. මේ දෙකේම length එක ඕනේ area එක හොයන්න. මේකයි දුන්නත් පුළුවන් area එක හොයන්න. මේකයි දුන්නත් පුළුවන්. මේකයි දුන්නත්. මේ දෙකමයි ඕනේ. හරිද? අපි හිතමුකෝ perpendicular height මේක 10 මේක 6 කියලා. හරිනේ? අපි අනිකත් බලලා ඉමු ඉස්සෙල්ලා. ඒතර මේකෙන් එකයි යනවා තියෙන්නේ. මේකේ තුනක්. මේකට ගියාම පොඩි issue එකක් තේනවා. මෙතන ඉඳලා මේ side එකට perpendicular කරනවා මේක දිගේම යන්නේ අය මේක right angle නේ. ඒකින්ද මේක perpendicular height එක හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒක side එකක්මයි. මේකේ නම් perpendicular side එක මේ sides තුනෙන් එකක් නෙවෙයි. වෙනම තියෙනවා. මේකේ perpendicular height is a side of our triangle. Right? Now this is the base. base එකයි මේකයි දෙකම sides දෙකක්. පැහැදිලිද? හැබැයි ඉතින් පොඩි issue එකක් තියෙනවා තව ඉතින්. එතකොට මේක perpendicular height අපි ඒකට දාන symbol එකක් h කියලා. මේකටත් මට අමතක වුණා. මේකට දානවා සමහර පොත්වල a දානවා සමහර පොත්වල b දානවා මේකේ දාලා තියෙන්නේ a. ඔක්කොටම හරියන්නේ. මේ a කියලා දෙන්නේ නැහැ ඉලක්කමක් දෙනවා. මේකටත් මොකක් හරි h එකටත් ඉලක්කමක් දෙනවා අපි. නිකන් general in general ha. හරිද? මේක ha base.
මේක base මේක perpendicular height. හැබැයි පොඩි issue එකක් තියෙනවා මෙහෙම. මෙතන ඉඳලා perpendicular එකක් ඇඳොත් මේක base මේක perpendicular. ඒක වැඩි දෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ හැමදෙස්සෙම right angle triangle එකම. The sides including right angle. Right angle එක ඇතුළත් වෙන දෙක තමයි perpendicular height base. ඕනනම් පුළුවන් මෙහෙමත්. මෙතන ඉඳලා perpendicular එක ඇඳන් මේක perpendicular එක base. ඒ නිසා right angle triangle එක මේ දෙක මාරු වුණාට කමන්නේ මේ if this is perpendicular height this is base. If this is perpendicular height this is base. සාමාන්‍යයෙන් මේකනේ height එක හැටියට මේක base. මේකේ මෙතන ඉඳලා මේ side එකට perpendicular එකක් අඳින්න බෑනේ. එතකොට perpendicular මෙන්න මෙහෙ අඳින්න ඕන. මේක produce කරනවා. එතකොට ඇත්තටම මෙයාට තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. මේක තමයි h. This is the base. අන්න ඔතන තමයි අවුල තියෙන්නේ. මේ කැල්ල නෑ. ඒක තමයි මම dots වලින් ඇඳන්නේ. මේ BC ට තමයි perpendicular එක ඇඳලා තියෙන්නේ ඒ වලින් but perpendicular it is this, base is this. ඒකට අඳුර ගන්න. ඒකට මේක h මේක a මේක h මේ triangle එකේ තමයි area එක හොයන්නේ. ඒ වුණාට මේකේ triangle එකක් පිටින් තියෙනවා. මේකේ හොයන්නේ මේ triangle එක. මේකේ හොයන්නේ මේ triangle එක. එතකොට area equals half එකක් වෙනවා. Base into height. Base එක height එක වැඩි කරලා height එක ගෙතියලින් මොන height ද? Perpendicular height. මේක කටපාඩම් තියෙනවා. half base එක. අපි example එකක් ගත්තොත් මෙහා 10යි මෙහා 6යි නම් half 10 cm 6 cm. half 10 cm 6 cm. base 10 මේක ඕනනම් මේ 2 වලින් fractions වලදී අපි 2 කට් කරන්න පුළුවන් 5 වලින් 5 අරක් ආයේ 30යි 30 square centimeters. හරි මේකෙත් එහෙමයි අරගෙත් මේක base මේක height ඈ අර පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න දැන් වෙලා ඉවර වෙගෙන යනවා තව විනාඩියයි තියෙන්නේ මේක ලියා ගන්න කොටු ඇතුලේ ඊට පස්සේ යට කොටු ලියා ගන්න පුළුවන් අය හදන්න බැරි අය මම අනිත් දවස් ගන්න හදමු ඈ area equals half a into h කියලා ලියා ගන්න symbols වලින් අපි ගණන් හදමු අනිත් දවස් කැමති අය හදුවට කමන්නේ මේ විදිහට base එක දිග දානවා height එක දානවා simplify කරලා හැබැයි square එන්න ඕනේ square centimeters හරි එහෙනම් ඔකොටම good night අපි අනිත් දවසේ හදමු නේද ගණන් ඒක හොඳයි හරි